لیکن ہم نے اب تک کے ایک نہیں سینکڑوں میت کو مٹی دی ہے۔ اول تو ہم نے وہ دعا یاد کرنے کی کوشش نہیں کی جو میت کو مٹی دیتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، اور جن کو یاد ہے ان کو ترجمہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کاش ہم میت کو مٹی دیتے وقت کی دعا یاد کرتے، اور وہ صرف 3 منٹ کے اندر بالکل اجٹ سے اجٹ آدمی کو یاد ہو سکتی ہے، اور اس کا ترجمہ 1 منٹ میں یاد ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہر مٹی دینے والا اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یاد کر کے اگر کسی قبر پر مٹی ڈالے تو وہ دنیا کے تصورات میں نہ ہوگا، بلکہ وہ مٹی میت کی قبر پر ڈال رہا ہوگا، لیکن اس کا پورا وجود لرز رہا ہوگا، اس کا دل کانپ رہا ہوگا، اس کے دل میں خشیت ربانی کے سمندر موجے لے رہے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم کسی میت کو مٹی دیتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، او غرور و تکبر کرنے والے نوجوان، اپنی جوانی پر اترانے والے نوجوان، اپنی دولت پر اترانے والے اور عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے والے، تجھے اترانے کا حق کیا ہے؟ جو لوگ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں انہیں تکبر کا حق نہیں۔ انسان تو مٹی سے پیدا ہوا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر تو 2 دن تک غسل نہ کرے تو تیرے وجود سے مٹی جھڑتی نظر آتی ہے، جس کو تو میل کا نام دیتا ہے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی کے اندر پھر تمہیں دفن کر دیا جائے گا، اسی مٹی کے اندر تمہیں ملا دیا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس کے بعد پھر اسی مٹی سے تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو بحیثیت مومن اپنا عقیدہ یہ ہے، بحیثیت مسلمان اپنا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا، اور جب وہ ہمیں اپنی قبروں سے اٹھائے گا، اللہ کے غیب داں نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم تمہاری قبروں سے اٹھو گے تو تمہارے بدن پر 1 انچ کپڑا تک موجود نہیں ہوگا، تم ننگے بدن اٹھو گے، اور جب تم اپنی قبروں سے اٹھو گے تو اس وقت تمہاری کیفیت یہ ہوگی، اس وقت تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اپنے موت کی وقت کی تکلیف کو یاد کرتے ہوں گے۔ اس وقت بھی تمہیں وہ درد محسوس ہوگا جب روح کے نکلتے وقت فرشتے نے تمہاری روح کھینچی تھی، اس درد کو اس وقت بھی تم محسوس کرو گے۔ اللہ اکبر! اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم پیاس سے دوچار ہوگے، تم بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوں گے۔ امی جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، جب لوگ اپنی قبروں سے ننگے اور بھوکے اٹھیں گے تو کیا بے حیائی نہیں ہوگی؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمائیں گے نہیں؟ میرے آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں، عائشہ تو دوسروں کو دیکھنے کی بات کرتی ہے، انسان اس وقت اتنا بے چین ہوگا، اتنا بے قرار ہوگا، اتنا مضطرب ہوگا کہ اسے اپنے جسم کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، وہ دوسرے کو کیا دیکھے گا؟ انسان کا حال یہ ہوگا، اور تمہیں اس طریقے سے قبروں سے اٹھا کر کے ہانکتے لے جائیں گے، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ نوجوان پوری دل جمعی کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ اب میں اس چیز کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو ہماری آخرت سے متعلق ہے۔ حالانکہ منتظمین اجتماع نے بہت سارے عناوین دیے ہیں، میں سب کو ٹچ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر! آج اگر کوئی 2 لوگوں کے سامنے ہمیں یوں دھکا دے دے، ہم کہتے تو نے دھکا کیوں دیا، اور ہم آستینے چڑھانے لگتے ہیں، تجھے میری عزت کرنی چاہیے تھی، تجھے میری قدر کرنی چاہیے تھی، تو نے مجھے دھکا کیا سمجھ کر کے دیا؟ لیکن اللہ اکبر! اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے والوں اور رات کی تاریکیوں کے اندر موبائل پر گندی تصویریں، گندی فلمیں، ننگی پکچریں دیکھنے والوں، اور رات کے 12 1 بجے تک بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہیرو اور ہیروائن کو ننگا تھرکتا دیکھنے والوں، آج اپنے آپ کو کتنا ہی
मुअज़्ज़ज़ समझ लो, मैं इज्जतदार हूं, मैं इज्जतदार हूं। इज्जत कपड़े की वजह से नहीं, इज्जत तेरे खूबसूरत चेहरे की वजह से नहीं, इज्जत तेरे ऊंचे मकान की वजह से नहीं, इज्जत तेरे पैसे की वजह से नहीं। अगर इज्जत पैसों की वजह से मिलती तो फिरौन इज्जतदार होता, इज्जत हुकूमत की वजह से मिलती तो नमरूद इज्जतदार होता। अगर इज्जत किसी को दौलत की बुनियाद पे मिलती, हामान और शद्दाद इज्जतदार होते। महल की बुनियाद पे किसी को इज्जत मिलती, यजीद इज्जतदार होता। इज्जत इसका नाम नहीं है। तुम अपने सबक को भुला चुके हो, कुरान की तालीम को भुला चुके हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा अल्लाह कहता है वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत तो रसूल के वफादार गुलामों के लिए है। मुनाफिकीन को क्या पता, वो तो जलील है। अल्लाह अकबर। अपनी इज्जत पे नाज करने वालों, लेकिन महल वाले को इज्जत ना मिली, इसलिए कि यजीद महल में रहकर अय्याश था। फिरौन को इज्जत ना मिली, बादशाह होकर के बदमाश था। नमरूद को इज्जत ना मिली, अल्लाह का बागी और गद्दार था। लेकिन कुर्बान मेरा हुसैन 3 दिन का फाका कश होकर के खुदा ने वो इज्जत अता की है कि निकलने वाले सितारे निकलते बाद में है, पहले हुसैन पे सलाम भेजते हैं। अल्लाह अकबर। डूबने वाले शफक की सुर्खी वो ऊपर बाद में होती है, मेरे इमाम पे सलाम भेजते हैं। मस्जिद के मीनार हुसैन को सलाम कर रहे हैं। नमाज का दुरूद इब्राहिम हुसैन की अजमतों का इकरार कर रहा है। अल्लाह अकबर। हमारे कुरान के पारे पारे हुसैन आजम की अजमत का ऐलान कर रहे हैं। मोमिनीन की महफिल हुसैन पाक की इज्जत व वकार का ऐलान कर रही है। वजह क्या थी? हुसैन का पेट फाके से था, लेकिन मेरे हुसैन के दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि जख्मी होकर भी नमाज नहीं छोड़ता है। महल में रहकर यजीद नमाज तर्क करके जलील हुआ है, हुसैन मैदान में फाका करके नमाज पढ़ करके इज्जत पाली है। लोग अपनी नमाज पे नाज करते हैं। एक नमाजी ऐसा है जिस पर नमाज नाज करती है, वो मेरे आका इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम की जात है। अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझने वालों, जानते हैं आप, अगर तुम्हें कोई धक्का दे तुम कहते हो तूने क्या समझ के धक्का दिया, लेकिन मेरे गैब द नबी मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारी कब्रों से नंगा और भूखा उठाया जाएगा तो फरिश्ते तुम्हें यूं हाँकते हुए ले जाएंगे जैसे चरवाहा अपनी बकरियों को अपनी लाठी से हाँकता है, जैसे चरवाहा अपने ऊंटों को अपनी लाठी से हाँकता है, जैसे चरवाहा अपने घोड़ों को अपने चाबुक से हाँकता है। उन लोगों के अंदर मालदार भी होंगे, सियासतदान भी होंगे, महल में रहने वाले भी होंगे, खुतबा भी होंगे, अहले इक्तिदार भी होंगे। झूठी इज्जत की खातिर सूद के लुक में पेट में जहन्नम की आग बनाकर डालने वाले भी होंगे, जिना के अड्डों को आबाद करने वाले भी होंगे। हाँ, उनमें अगर कोई न होगा तो वो नेक और मुत्तकी लोग होंगे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुत्तकियों के लिए ये इंतजाम फरमाएगा कि वो अपनी कब्रों से उठेंगे भी नहीं, कि अल्लाह उनके लिए कब्रों पर सवारियों का इंतजाम रखेगा और उन्हें सवारियों पे बिठाकर जैसे बारात में दूल्हे को लाया जाता है, इस शान से उन नेक लोगों को लाया जाएगा। सोचो, गौर करो। आप अपने आप को बेहतर जानते हो, मैं अपने आप को बेहतर जानता हूं। मुझसे ज्यादा मुझे आप नहीं जानते, आपसे ज्यादा आपको मैं नहीं जानता। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू किसी का बन न बन अपना तो बन। दूसरों के साथ गद्दारियां करने वालों, तुम अपने साथ भी वफा करना भूल गए।
तुम अपने साथ भी बेवफाई कर रहे हो। कौन कहता है तुम अपने आप से मोहब्बत करते हो? अगर तुम्हारे दिलों में अपने आप से मोहब्बत होती तो तुम बेटियों को लेकर रात के 3-3 बजे तक सिनेमा न देखते, तुम शादियों के मौके पर वीसीआर न मंगाते, तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा आवारगी के साथ न घूमती। अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत होती तो तुम नौजवानी में किसी लड़की पर बदनजरी नहीं करते, तुम किसी लड़की पर आंख नहीं उठाते, इसलिए कि वो कयामत का दिन होगा जिस दिन माँ बेटे को न पहचानेगी, बेटा माँ को पहचानने से इनकार करेगा, जानवर मिट्टी होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। उस वक्त मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना समअ वल बसर वल फुआद, उस वक्त तुम्हारा अल्लाह तुमसे तुम्हारी आंखों के बारे में पूछेगा, उस वक्त तुम्हारा अल्लाह तुमसे तुम्हारे कान के बारे में पूछेगा, उस वक्त अल्लाह तुम्हारे दिल के ख्यालात के बारे में तुमसे पूछेगा। कुछ बड़े नेक लोग हैं जो गुजरती हुई लड़कियों को नहीं देखते, लेकिन ये सोच कर कि मेरा दोस्त देखेगा तो मेरा तकवा मलियामेट हो जाएगा। कुछ नेक लोग हैं जो लोगों के सामने गाने नहीं सुनते, मेरा भाई देखेगा मेरी इज्जत चली जाएगी, लेकिन उनके दिलों में गंदे ख्यालात होते हैं, गंदे वसवसात होते हैं, गंदे गुनाहों के प्लानिंग होते हैं। वल फुआद करके मेरे अल्लाह ने फरमाया खुदा तुम्हारे दिल के मंसूबों के मुतालिक भी तुमसे पूछेगा। ओ सफेद कपड़े पहनकर इज्जतदार बनने वालों, ओ मोहल्ले में कुर्सियां लगाकर बदनजरी करने वालों, बताओ तुमने दिल में क्या प्लान बनाए थे। लेकिन सुन लो, यहां अगर कोई किसी से पूछे तो उस वक्त कोई अपने ऐबों पे पर्दे डालने के लिए मंतिक और फलसफे से काम ले सकता है, लेकिन जब इंसान मेरे अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा तो मेरा अल्लाह फरमाता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, मेरा अल्लाह फरमाता है उस दिन अल्लाह तुम्हारी जबानों पर मोहर लगा देगा और तुम्हारे हाथ अल्लाह से कलाम करेंगे, तुम्हारे पैर अल्लाह से कलाम करेंगे। रात में अपने मुंह पर चादर डालकर इंटरनेट का मिसयूज करने वालों, गलत इस्तेमाल करने वालों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जवानी इसलिए समझ रखी है कि तुम अय्याशियों के अड्डे तामीर करोगे। अफसोस है तुम पर। मैं पूरी बस्ती नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को मुखातिब करके कहना चाहता हूं, हुकूमत की बनाई हुई कॉलोनियों में जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम हुकूमत की बनी हुई कॉलोनी में रहते हो और तुम्हारे घरों में एंटीने लगे हुए। अगर मस्जिद का मुअज्जिन 5 रुपए का चंदा मांगने आए तो तुम मंदी की शिकायत करते हो, लेकिन 300 रुपए अगर केबल वाला वसूल करने के लिए आता है तो उसके आने से पहले तुम जमा करके उसको पेश कर देते हो। पैसों के बदले जहन्नम खरीद रहे हो, अपनी बेटियों की आबरू का सौदा कर रहे हो। बताओ अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हमने अपनी बेटियों को आवारा खुद बनाया है, हमने अपने बेटों को अय्याश खुद बनाया है, इसलिए कि एक मां अगर चाहे तो अपने बेटे को वली बना सकती है, और एक मां अगर चाहे तो अपने बेटे को अय्याश, औबाश और शैतान सिफत बना सकती है। एक मां अगर चाहे अपनी बेटी को वलिया बना सकती है, और एक मां अगर चाहे तो अपनी बेटी को बदतरीन फाहिशा और बदकार बना सकती है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरी बात को बहुत सीरियस लेना, और मैं अल्फाज के नशीबो फराज में डूबने और डुबाने का आदी नहीं। मैं जो कह रहा हूं अपना दर्द दिल पेश कर रहा हूं। मेरी कौम, तुम पर मंदी के बादल मंडला रहे हैं, दुनिया तुम्हें मिटाने का प्लान कर चुकी है। दुनिया तुम्हारी बेटियों को खरीद कर लॉजों में उनकी आबरू लूट रही है। अभी तक तुम अपनी मस्ती में हो, अभी तक तुम अपने नशे में हो। कल का नौजवान वो था जो अपनी जान देकर दूसरों की बेटियों की हिफाजत करता था, और आज का नौजवान अपने मोहल्ले की बहन को तकता है, उस पे बदनजरी करता है। और कुछ लोगों ने जन्नत को इतना आसान कर दिया,
صرف نماز پڑھو, جو کچھ کرو گے سب معاف ہو جائے گا. جنت تمہارے باپ کی ہے, ہنسنے کی بات نہیں, ہنسنے کی بات نہیں. چند سجدوں کے عوض میں جنت خریدنے والوں, جنت سجدوں کے عوض نہیں ملتی. ورنہ یزیدیوں کے خیمے میں 22,000 کے لشکر میں 700 حافظ قرآن تھے, اور ان میں نماز پڑھنے والے بھی تھے اور نماز پڑھانے والے بھی تھے, لیکن ان کے جہنمی ہونے میں کسے شک ہے؟ اگر کوئی ان کے جہنمی ہونے میں شک کرے, ہم اس کے جنتی ہونے میں شک کریں گے. اللہ اکبر. لیکن ان یزیدیوں کی نماز نے انہیں جنتی نہ بنایا, حسین کی نماز نے انہیں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. پتا چلا جب نگاہ پاک ہوتی ہے دل پاکیزہ ہوتا ہے, اور جب پیشانی سجدے میں جاتی ہے تو جنت نمازی کا استقبال کرتی ہے. لیکن اگر نگاہ آوارہ ہو, دل گندا ہو, تو پھر کتنے سجدے کر لو, کیا شیطان کے نامہ اعمال میں سجدے نہیں؟ خدا کی عزت کی قسم, ہمیں علامہ ہونے پہ ناز نہیں, ہم تو غوث الاعظم کے در کے سگ ہیں اور دین کے طالب علم ہیں. لیکن شیطان کے نمازی ہونے پر ہم قرآن کی آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور حدیثیں بھی پیش کر سکتے ہیں. اٹھا کے دیکھو, ابن عباس سے لے کر صاحب ضیاء القرآن تک ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھو. جب اللہ نے کہا اسجد لآدم, آدم کو سجدہ کرو, اس نے کہا تجھے 1000 کروں گا, آدم کو 1 نہیں کروں گا. پتا چلا دل پاک نہ تھا, نگاہیں پاک نہ تھی. اس لیے جنت کو 2 رکعت کے عوض بیچا نہیں جا سکتا. اقبال جیسا مفکر کہتا ہے, زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل, وہ قلندر لاہوری پر میں قربان. وہ بڑی پتے کی بات کہتا ہے. نگاہ زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر کلمہ پڑھو تو کلمے کے تقاضے پورے کرو, نماز پڑھو تو نماز کے تقاضے پورے کرو. آج مسجدیں بھری ہے, لیکن مسجد میں نماز پڑھنے والا باہر آ کے سود کیوں کھا رہا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے والا باہر آ کے لڑکیاں کیوں چھیڑ رہا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے والا گھر میں آ کر سیریل کیوں دیکھ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے رسول غیب دا نبی نے فرمایا, جن کی نماز انہیں گناہوں سے نہیں روکتی, ان کی نماز انہیں اللہ سے دور کر دیتی ہے. جنت کو اپنے باپ کی جاگیر نہ سمجھنا, جنت اللہ کی نعمت ہے. وہ سجدوں کی بنیاد پر اس وقت ملے گی جب نگاہیں پاک ہوگی اور دل عشق رسول کا مدینہ بن جائے گا, دل عشق مصطفیٰ کا گنجینہ بن جائے گا. ارے جن کے دل عشق رسول کا گنجینہ بنا ہے, ان کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا, جانتے ہیں صحابہ نے عرض کیا تھا آقا آپ تو اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جنت میں جائیں گے. سرکار نے فرمایا نہیں نہیں, میں اونٹنی پر بیٹھ کے نہیں جاؤں گا, میری اونٹنی تو قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کے حوالے ہوگی, اور سیدہ فاطمہ اس پہ بیٹھ کر جنت میں جائے گی. میرے لیے تو اللہ براق کا انتظام کرے گا. اور فرمایا سنتے ہو کہ وہ میرا بلال ہے نا, بلال جس کا رنگ پکا ہے, بظاہر جس کا رنگ دنیا کالا کہتی ہے, وہ پکے رنگ کا, موٹے ہونٹ کا, بڑے دانت کا بلال جب قیامت میں آئے گا تو اونٹ پر بیٹھ کر آئے گا, اور اس شان سے آئے گا کہ وہ اذان پڑھتا ہوگا. لیکن اذان میں جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو دنیا اسے دیکھ رہی ہوگی, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا, دنیا اسے تک رہی ہوگی. اور جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ, جب وہ کہے گا تو پورا میدان محشر بلال سے سن کر کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. گویا کہ قیامت کا میدان بھی محمد رسول اللہ کی رسالت سے گونج اٹھے گا. آج کوئی کہے نہ کہے, وہاں تو کہنا ہوگا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا